إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال عز من قائل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی، تسبیح و تحمید اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان والوں کا پالنہار، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب کائنات کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، خصوصاً خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن مقدس سے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ ان آیت کریمہ اور احادیث رسول کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اس پر جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی جائیں، بارے سب سے پہلے کہنے والے
پھر اس پر اللہ رب العالمین تمام سامعین و سامعات کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر ایک ایسا حکم دیا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں بتلائی ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہی جنس سے، تمہارے ہی ذات سے اور تمہارے ہی آپس میں فطری اور تمہارے ہی ذہنی مطابق اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جوڑا بنایا۔ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کو تمہارے تابع کیا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ایک دوسرے جوڑے سے ایک دوسرے کو سکون حاصل ملتا ہے۔ وہ چاہے بیوی ہو، بیوی کو شوہر سے سکون اور شوہر کو بیوی سے سکون۔ اللہ رب العالمین نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ایسی رحمت کی جانب سے ایک ایسا اللہ تعالیٰ محبت کا ایک نمونہ ڈالتا ہے جو کہ شاید پوری دنیا کے اندر یا پورے انسانوں کے اندر اس رشتے سے زیادہ محبت اور اس رشتے سے زیادہ کوئی رشتہ اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی متعدد آیت کریمہ، بے شمار ایسی آیت کریمہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس آیت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک لمبا ذخیرہ جو اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہیں اور اس پر ابھارنے پر وہ تعلیمات سے ہمیں روشناس کرایا جاتا ہے۔ وہ کون سی تعلیم ہے؟ وہ تعلیم ہے انسانی زندگی کے اندر ایک ایسے مرحلہ جو جوانی کے بلوغت کے مراحل تک جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ شادی کرنا، یہ بیاہ کرنا، یہ انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایک فطری طور پر ایک جذبہ بنایا ہے کہ یقیناً ایک مرد کو اس کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک عورت کو اس کو مرد کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسانی فطری کے تقاضوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان جوڑوں کو آپس میں ملایا، اور اللہ رب العالمین نے کہا ان خلق لکم من انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے اگر جوڑا بنایا ہی ہے تو تمہارے جنس سے بنایا ہے، یعنی انسانوں سے بنایا ہے۔ انسانوں کا بمقابل جانوروں سے اللہ نے جوڑا نہیں بنایا، انسانوں کا بالمقابل اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق سے جوڑا نہیں بنایا۔ اللہ نے جوڑا بنایا تو انسانوں کو انسانوں سے ہی جوڑا بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن تعلیمات کی بنیاد پر، جن تعلیمات پر عمل کرنے کی بنیاد پر ایک بڑا معاشرہ، ایک خلفشار والا معاشرہ، ایک فساد والا معاشرہ، ایک گناہوں سے لطفت والا معاشرہ بڑا صالح معاشرہ بن سکتا ہے، بڑا پاک باز معاشرہ بن سکتا ہے، بڑا دیندار معاشرہ بن سکتا ہے، جس معاشرے کے اندر بلوغت کے مرحلے کے پہنچنے کے بعد نوجوانوں کی عمر بلا شادی شدہ گزار رہے ہیں۔ شادی شدہ کی زندگی کو انہوں نے اتنی اہمیت ہی نہیں دی، اور آج ہمارے سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ایک لمبی عمر والے بھی موجود ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے لیکن انہوں نے ابھی تک شادیاں نہیں کی۔ یہ شادی کرنا اللہ رب العالمین نے یہ ایک آیتوں میں سے ایک آیت بتائی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے، اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، کہ بے شک میں نے بھی عورتوں سے شادی کی ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، لیکن ہمیں ہماری زندگی کے پہلے مراحل سے جب ایک ہم سے اللہ رب العالمین نے جب مطالبہ کیا، اس مطالبے کے بعد ہم نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ بسا اوقات کبھی انسانی زندگی کے اندر ایک انسان کا جوڑا ایک ایسے انسان سے لگ جاتا ہے، یعنی ایک نیک صالح لڑکا ہے، اس
کو ایک بدکار عورت مل جاتی ہے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالحہ لڑکی ہے، ایک پاک دامن عزت و آبرو کی حامل ایک لڑکی ہے، اس کو ایک بدکار لڑکا مل جاتا ہے، اس کو ایک ناکارہ لڑکا مل جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ناآشنا ہوتا ہے، پوری کی پوری زندگی اس کی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ شادی کے فیصلے کو، یہ شادی کا فیصلہ ایسے مراحل میں اور ایسے لمحے میں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں اور ہم اپنے مشورے اور ہم اپنے اس معاملات کو بھی اپنے سماج اور معاشرے میں تحقیق اور اپنی بنیاد پر ہم اس کو غور و فکر بھی کرتے رہیں۔ اگر ہم نے ایسے فیصلے کو، یہ بنیادی مرحلہ ہے، یہ زندگی کو گزارنے کا ایک ایسا بنیادی مرحلہ، اگر ہم نے ابھی اس زندگی کے اندر اگر ہم نے اپنا صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ہمیں پوری زندگی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، ہمیں پوری زندگی اس کا خسارہ، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کرنا کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم اپنے لیے نیک صالحہ لڑکی تلاش کر رہے ہیں، یا نیک صالحہ لڑکی کو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی میں نیک صالح شریک حیات موجود ہے، نیک صالح لڑکا موجود ہے، ہم اس سے نکاح کرنے کیسے پتا چلے گا؟ سب سے پہلا وسیلہ، سب سے پہلا طریقہ، اللہ رب العالمین نے کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس دعا کو ایسا نہیں کہ شادی کے بعد آپ پڑھتے رہیں، آپ شادی سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ نے کہا والذین یقولون ربنا، جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اے ہمارا رب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیویوں کو، میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ جب نیک صالحہ بھی ہوگی۔ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب نیک صالحہ اولاد ہوگی۔ اسی لیے اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور پھر جب یہ دعا کرتے کرتے آپ کو دو کام اور کرنا ہے، آپ کو دو کام اور کرنا ہے، پہلا استخارہ اور دوسرا استعارہ۔ پہلا کام استخارہ، دوسرا استعارہ، یعنی استخارہ کرنا، آپ اللہ رب العالمین سے خشوع خضوع کے ساتھ دعائیں کرتے رہیے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، ان 2 رکعت نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین میری زندگی کے اندر، میری زندگی کا ایک ایسا مرحلہ آغاز ہونے جا رہا ہے، میری زندگی کے ایک ایسے راستے سے میں قدم بڑھانے جا رہا ہوں، اے اللہ میری تو اس میں مدد فرمانا۔ اور یہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ کرنا، دعا کرنا، یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اور پھر استعارہ، یہ تمہاری زندگی کا حق ہے۔ استخارہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب، استعارہ یہ انسانوں کی جانب ہے۔ استخارہ کہتے کسے ہیں؟ استخارہ تو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرو، اور کثرت سے دعائیں کرنے کے بعد استخارہ کا جو غلط معنی بیان کیا جاتا ہے، وہ غلط معنی اور وہ غلط طریقہ اور غلط وہ منکرات، وہ رسومات اسلام میں نہیں ہیں، جو استخارہ کا معنی لے کر آج لوگ دوسرا کام کرتے ہیں، کہ اس طریقے سے وہ دوسرے مرحلے پر ایک گنہگار کے راستے پر پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں؟ وہ جو فعال نکالنے والے، کہانت کرنے والے، دوسرے کی کنڈلیاں بتانے والے، یہ سب اسلام کے حصے میں سے نہیں ہے، اسلام کے حصے میں سے نہیں ہے۔ پہلا استخارہ، دوسرا استعارہ۔ استعارہ کیا ہے؟ آپ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو جب طاقت و قوت دی ہے، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو بلوغت کے مراحل میں پہنچانا، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کرو، آپ لوگوں سے مشورہ کرو، اور مشورہ ان لوگوں سے کرو جو لوگ نیک صالح ہوں، جو لوگ اچھے ہوں، اخلاق کے بھی اچھے ہوں، دین کے بھی اچھے ہوں، دینداری اور اخلاق اور اپنے اندر وہ اخلاق و کردار کے ایک حامل میں سے موجود ہوں، اور آپ ان سے مشورہ کرو۔ جب کبھی کسی خاندان میں، کسی رشتہ دار میں، کسی ایسے مقام میں جب آپ رشتے کی بات کرو، جب آپ وہاں پر کسی سے بات کرو، تو کسی نہ کسی سے مشورہ ضرور لو، اپنے بڑوں سے مشورہ، اپنے والدین سے مشورہ، اپنے دوست احباب سے مشورہ، یعنی جو مشورہ دینے کے قابل ہے ان سے مشورہ لو۔ اور مشورہ دینے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ مشورہ دینے والے بسا اوقات کبھی وہ بھی لکیا دبا دیا کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اپنے مشورے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایک نیک صالحہ لڑکی ہے، ایک نیک صالحہ لڑکی ہے، اس کے تعلق سے دوسرے علاقوں سے رشتہ آیا، دوسرے علاقے کے لڑکے کے بارے میں مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ دیا کہ بڑا نیک صالح لڑکا ہے، بڑا دیندار لڑکا ہے، بڑا کماؤ لڑکا ہے، عزت دار گھرانے کا لڑکا ہے، اور یہ مشورہ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ لڑکی والوں کے لیے تسلی کے طور پر یہ مشورہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ رشتہ کسی طریقے سے ہو جائے۔ یہ مشورہ دینے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اگر یہ
झूठा मशवरा देता है, ये झूठी तारीफें करता है और ये झूठी बातें उन लोगों को बताता है। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुमसे मशवरा लिया जाए तब तुम मशवरा दो, और जब तुम मशवरा दो तो हकीकत पर मबनी वाला मशवरा दो, झूठा मशवरा और झूठी तसल्ली कभी नहीं देने का। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। क्यों? मशवरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके शौहर की तलाक हो गई, इनके शौहर के दरमियान में तलाक हो गई। इन्होंने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा लिया। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास रिश्ते आ रहे हैं, मेरे पास रिश्ते आए, मेरे पास अबू सुफियान का रिश्ते आया, मेरे पास हजरत अबू जहल का रिश्ता आया। अल्लाह के रसूल कौन सा रिश्ता बेहतर है? जब कभी किसी से मशवरा लिया जाए, ये शादी ब्याह के मराहिल में, शादी ब्याह के ताल्लुक में, तो ये कभी अगर किसी के अंदर कोई खामी मौजूद है, मिसाल के तौर पर कोई लड़का नाकारा है, दीन से दूर है और वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से आरी है, और अगर कभी किसी नेक सालिहा लड़की के ताल्लुक से अगर कोई उस लड़के के बारे में आपसे पूछता है, तो आपको हक्कानियत बताना है, आपको हक्कानियत बताना है। ये कीमत नहीं है, ये उस औरत की जिंदगी का सवाल है, ये उस बच्ची की जिंदगी का सवाल है, ये उस बेटी की जिंदगी का सवाल है, जो बेटी अभी अपने बाप के साए में और अपने बाप की तरबियत की निगाहों में वो पल बढ़ रही है, और कल को शादी होने के बाद वो उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाए, उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाए, इससे पहले कि आप वो मशवरा दो कि नहीं, वो लड़का इस लड़की के लिए रिश्ते के काबिल नहीं है, वो लड़का इस लड़की के रिश्ते के लिए काबिल नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया हजरत फातिमा बिन्त कैस को कि ऐ फातिमा बिन्त कैस, तुम्हारे लिए अबू सुफियान का रिश्ता सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अबू सुफियान के पास अभी उनके लिए खाने पीने का सही से इंतजाम नहीं है, मालो सर में उनके लिए कमी है। और रहा अबू जहल का मामला, अल्लाह के रसूल, अबू जहल का क्या मामला है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ फातिमा बिन्त कैस, अबू जहल से भी तुम्हारा निकाह दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अबू जहल अपनी बीवियों को मारा करता है। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, और फिर मशवरा देने के बाद एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक ऑप्शन रखा। कहा, ऐ फातिमा बिन्त कैस, अगर तुम निकाह करना चाहती हो तो उसामा बिन ज़ैद से कर लो, अगर तुम निकाह करना चाहती हो तो उसामा बिन ज़ैद से कर लो। और हमारे समाज के अंदर ऐसे कितने झूठे मशवरे देने के बाद, और ऐसे कितने वाक़यात और ऐसे कितने हादसात हमारी जिंदगियों के अंदर या हमारे समाज और हमारे माशरे के अंदर रोजनुमा हमारे पास जाहिर हुआ करते होंगे कि लड़की बड़ी दीनदार थी, लड़का बड़ा नाकारा था, शादी हो गई, मशवरा देने वालों ने बड़ी हसीन और जमील और बड़ी लंबी फहरिस्त में तारीफें की, लेकिन रिश्ते के बाद 1 महीना 2 महीना साल तक वो रिश्ता ना चला और वो तलाक की नौबत आ गई। तो ये लुट या डुबो देने वाले कभी कभी जो झूठे मशवरे देते हैं, इनसे कभी मशवरा ना लेना। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि जो मशवरा देने के कायल है, जब उससे कहा जाए कि तुम मशवरा दो, और फिर उस वक्त जब वो राजी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो अच्छा और सच्चा और सदाकत वाला मशवरा दे, ताकि उस औरत की जिंदगी और उस लड़की की जिंदगी जहन्नम से बचने से पहले वो अपनी जिंदगी को एक खुशगवार जिंदगी बिता ले। इसी तरीके से फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब मेरे लिए मशवरा बताया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए क्या खूब मशवरा बताया था। मैंने उसामा बिन ज़ैद से निकाह किया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी खुशगवार कर दी। मैंने उसामा बिन ज़ैद से निकाह किया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी खुशगवार कर दी। तो ये इस निकाह के ताल्लुक से जो इस्लामी तालीमात बताती है, पहली तालीमात हमारे सामने। दूसरी तालीम क्या है? दूसरी तालीम यह है कि लड़का और लड़की की रजामंदी से ही निकाह और शादी ब्याह करना चाहिए। लड़का और लड़की की रजामंदी से ही निकाह और शादी ब्याह करना चाहिए। हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी जो एक गलत तस्वुरात का एक जो पैमाना चल रहा है, वो पैमाना क्या है? भाई बहन का मामला तय हो गया, बहन का मामला तय हो गया कि मेरी जब बेटी होगी, या भाई कह रहा है मेरा जब बेटा होगा तो हम दोनों एक दूसरे से अपनी बीवी, अपने बेटे और अपनी बेटी को हम बदल लेंगे। यानी आपकी बेटी को मैं बहू बना लूंगा और तुम मेरे बेटे को तुम अपना दामाद
दामाद बना लेना। ये भाई बहन के ताल्लुक से जो रिश्ते जो मासूमियत से उस वक्त तक हो जाते हैं, और अभी जब बच्चे की विलादत हुई, जब बेटा हुआ, बेटा जवान हुआ और इधर बेटी जवान हुई, जब उन दोनों का मामला सामने आया, बेटे को खाला की लड़की पसंद नहीं, बेटे को खाला की लड़की पसंद नहीं, और खाला के लड़के को फूफी की लड़की पसंद नहीं। ये मामला ऐसा हुआ कि वहां पर बात आ जाती है, वालिदैन ये तमन्ना करने लगते हैं कि ये हमारा हक है। बिल्कुल आपका हक है, आपको विलायत का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। बिला वली की किसी लड़की का निकाह नाजायज है, बिला वली की किसी लड़की का निकाह बातिल है और वो गुनाह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर जुल्म करो, आप उस पर ज्यादती करो। लड़का साफ साफ ऐलान कर रहा है मैं अपनी खाला की लड़की से रिश्ता नहीं करूंगा, या लड़का साफ साफ ऐलान कर रहा है मैं फला लड़की से रिश्ता नहीं करूंगा, या लड़की भी साफ साफ ऐलान कर रही है कि मैं फला लड़के से, चाहे वो मेरे मामू का लड़का है, मेरे खाला का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, या कोई आम लड़का है, मैं उससे निकाह नहीं करूंगी। ये किस बुनियाद पर? ये दीनदारी की बुनियाद पर। इनकार ये दीनदारी की बुनियाद पर किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया है कि जब तक दोनों की रज़ामंदी ना हो जाए उस वक्त तक आप निकाह नहीं करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह क़सस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक लंबा वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया वो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस वक्त पेश आया जब मदियन के अंदर एक पनघट पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा दो बच्चियां खड़ी हैं, दो लड़कियां खड़ी हैं पानी पिलाने के लिए अपने जानवरों को। सूरह क़सस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पूरा वाक़या नकल फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तरीका बताया कि ऐ इंसानों अपनी जिंदगी के अंदर देखो अल्लाह ने तुम्हें क्या पैगाम दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारे लोग जो बाद में भी आ रहे हैं अपने पनघट पर अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जा रहे हैं। माजरा क्या है? ये बच्चियां अपने किनारे पर बड़े हिजाब और लिबास में अपने बच्चों को अपने जानवरों को किनारे खड़ी करके वो चुपचाप खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर पूछा कि तुम लोग पानी क्यों नहीं पिला रही हो, पनघट खाली है। उन बच्चियों ने जवाब दिया कि अल्लाह के बंदे मेरे बाप ने दूसरी तफसीर में ये रिवायत आती है कि शायद वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियां थी, शायद वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियां थी। और उन लड़कियों ने कहा कि अल्लाह के बंदे जब तक ये लोग ये मर्द हजरात चले नहीं जाएंगे उस वक्त तक हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते। और मामूल के मुताबिक मामला ऐसा हुआ कि वो लड़कियों के जानवरों को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बढ़कर आगे एक पनघट पर बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को हटाकर जाकर उन जानवरों को पानी पिलाकर उनके हवाले कर दिया। और जब वो मामूल के मुताबिक वो लड़कियां पहले पहुंच गई, अब्बा ने सवाल किया, अब्बा बीमार आदमी, परेशान आदमी, बिस्तर से उठने के काबिल नहीं। अब्बा ने सवाल किया कि बेटियां माजरा क्या है, रोज तो तुम देर में आया करती थी, आज पहले क्यों आ गई? उन लोगों ने कहा मेरे अब्बा जान, अल्लाह का एक बंदा आया था जिसने मुझे देखा और हम दोनों बहनों को देखने के बाद उसने देखा और हमारा ये मदद करके वो हमारे लिए एक एहसान कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने उन दोनों बेटियों से ये साफ लफ्जों में कह दिया, या अबती फ़अल मा तु'मर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनके अब्बा ने कहा कि जाओ उनको बुला लाओ और उनको बुलाने के बाद उनके इस अज्र का उनको बदला दे दिया जाए, उनको बदला दे दिया जाए। तो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उन दोनों बच्चियों में एक बच्ची इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया शर्माते हुए एक बच्ची आई, कहा कि मेरे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे अब्बा ने तुम्हें बुलाकर कहा कि मेरे अब्बा तुम्हारे इस काम पर तुम्हें उजरत देना चाहते हैं, इस काम पर तुम्हें उजरत देना चाहते हैं। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन बच्चियों के बाप ने बुलाया तो उस बच्ची ने साफ लफ्जों में कह दिया कि ऐ मेरे अब्बा इनको रख लीजिए, ये मेरे घर के काम आएंगे। वहां इशारा क्या था? वो शर्म हया, वो अपनी इज्जत और वो अपनी चाहत अपने दबे ज़बान में तो अपने बाप से साफ लफ्जों में इज़हार कर दी। और ये दूर अंदेश बाप की निशानी होती है, ये दूर अंदेश वली की निशानी होती है। जब मेरी बेटी या मेरी बहन जब जिस चीज का मुतालबा कर रही है या जिस चीज की ख्वाहिश जाहिर कर रही है, उन बच्चियों ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि ऐ मेरे अब्बा ये बड़े अमानतदार हैं और ये बड़े ताकतवर हैं। अमानत कैसे पता चला? अमानत इस तरीके से पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अपनी निगाहों को मिलाना भी गवारा नहीं किया। ये गैर महरम लड़कियां, उनसे निगाह भी नहीं मिलाया। ये अमानत है, ये अमानत का पासो लिहाज करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नकल फरमाया। और ताकत का अंदाजा कैसे लगा? ताकत का अंदाजा ऐसे लगा, पनघट पे एक बड़ा
उठाने के लिए कम बेश तकरीबन 5 से 7 आदमी लगा करते थे, ये अकेले उठाकर उस पत्थर को किनारे कर देते हैं। उस बच्ची ने अपने बाप से कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई सूरह कसस के अंदर। उस बाप ने भी साफ लफ्जों में यही कह दिया और फिर मामला ऐसा हुआ कि एक बच्ची का निकाह भी हो गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर से। हमारे समाज के अंदर इस्लामी तालीमात से हटकर एक गलत तस्वुर पाया जाता है, एक बहुत बुरी ज़हनियत के हामिल लोग पाए जाते हैं कि कभी अगर लड़की वालों की जानिब से अगर कभी रिश्ते का पैगाम आ गया, लड़की वालों की जानिब से अगर कभी रिश्ते का पैगाम आ गया, लड़के वाले तरह तरह के शैतानियत अपने जहन में पैदा करते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ लड़के वाले ही पैगाम दे सकते हैं, सिर्फ लड़के वाले ही पैगाम दे सकते हैं। आपके सामने मिसाल, आपके सामने नमूना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निकाह का पैगाम दिया जा रहा है। कौन? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अबू बकर मेरी बेटी से तुम निकाह कर लो, मेरी बेटी से तुम निकाह कर लो। वहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो निकाह का पैगाम आया पहले उन बच्चियों की जानिब से आया, और जब बच्चे के अंदर दीनदारी पाई जाए, बच्चे के अंदर अखलाक पाया जाए, जब बच्चे के अंदर उसके लिए दीनदारी का पूरा नमूना जाहिर हो, वहां उस वक्त तक बच्ची को इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है कि वो अपने आप में वो जाहिर कर सकती है, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकती है। और ख्वाहिश जाहिर करने में कोई ऐब की बात नहीं है, ख्वाहिश जाहिर करने में कोई ऐब की बात नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से ये तालीमात दी कि हमारी जिंदगी के अंदर ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए कि जब कभी लड़की की जानिब से अगर पैगाम आ गया कि फला लड़का दीनदार है, फला लड़का दीनदार है, मामला कहां तक पहुंच जाता है? अगर ना लड़का दीनदार ना लड़की दीनदार, अगर ये नाजायज इसको मोहब्बत के ये गंदे अगर परिंदे में अगर शुमार हैं, अगर वो लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं, तो इस तरीके से इजाजत ये शरीयत ने इस्लाम में इजाजत नहीं दी है वली की मौजूदगी में। और सबसे पहले लड़की को ये हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि अगर वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है, उसकी दीनदारी, उसका अखलाक, उसका किरदार और उसका हुस्न सलूक देखकर अगर कोई लड़की किसी लड़के को अगर चाहती है कि वो उससे निकाह कर ले, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले अपने वली, अपने बाप या अपने भाई से उसका इजहार करे कि मैं उस लड़के से निकाह करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और शरीयत इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। एक गलत तस्वुर जो पाया जाता है। और एक और इस्लामी तालीमात से, इस्लामी तालीमात में एक और चीज हमारे समाज के अंदर जो बहुत ज्यादा चीजें पाई जाती है, खितबे पर खितबा देना। क्या मतलब? खितबे पर खितबा देना यानी निकाह का पैगाम एक लड़की के घर वाले पर या एक लड़की ने एक लड़के के घर वाले पर, अभी निकाह की बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है, एक दूसरे से बात चल रही है। हाँ, एक आदमी ने फला शख्स की बेटी के ऊपर अपने बेटे को बताया कि मैं इस बच्ची से निकाह करना चाहता हूँ, मैं इस बच्ची से निकाह करना चाहता हूँ। और उस बच्ची के घर वाले उस लड़के के घर वाले ताल्लुक से रजामंदी का भी इजहार कर लिए हैं। अभी कोई शादी ब्याह की बात नहीं हुई, डेट फिक्स नहीं हुई, दूसरा आदमी उसके ऊपर आकर निकाह का पैगाम डाल देता है, दूसरा आदमी निकाह का पैगाम डाल देता है। ईमानदारी की बुनियाद पर, अपनी दौलत की बुनियाद पर या कभी लालच की बुनियाद पर लड़की वाले ने लड़के वाले को कहा, जो कि नाजायज और हराम है, लड़की वाले ने लड़के वाले को कहा कि मैं अपनी बेटी को इतना जहेज में ये देना चाहता हूँ, लड़की वालों ने कहा लड़के वाले को। और जब एक लड़का जो अपने आप में वो एक मुअतदिल और एक आम सिंपल कैटेगरी का जिंदगी गुजारने वाला लड़का है, और जब उसके रिश्ते को जब दूसरे लड़के ने देखा कि इसको तो इतना मिल रहा है, मैं क्यों ना अपना पैगाम भेज दूं उस घर के अंदर, मुझे इतना मिल जाएगा। ये सारी की सारी गंदी चीजें हैं और शरीयत इस्लामिया ने इसको इनकार करार दिया है और इसको ममनू करार दिया है। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ममनुआ चीज है और ये मुनकर चीज है। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात में शादी ब्याह के ताल्लुक से, अभी तो शादी ब्याह और इस्लामी तालीमात क्या है इस पर आपके सामने गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह आगे शादी ब्याह के अंदर मुनकरात और रस्म रिवाज और दीगर इस्लामी तालीमात से हटकर अपनी शादियां करना है। इंशाअल्लाह दो चार खुतबे पर आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और अल्लाह की रहमत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी से इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि अल्लाह ताला किताब और सुन्नत के मुताबिक आपके सामने मुझे सही बातें रखने की तौफीक इनायत फरमाएगा और आप सल्लल्लाहु की तालीमात को सुनने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पर अमल कर पैदा होने के अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाएगा। चौथी तालीमात में से एक तालीमात क्या है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी बच्चे का निकाह चार चीजों पर होता है। वो चार चीजें देखी जाती हैं, वो चार चीजों को देख लो,
اگر وہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً نکاح کر دو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لمالها لحسبها لجمالها لدینها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بچی کا جب رشتہ ہوتا ہے, کسی بچی کا کسی لڑکی کا جب نکاح ہوتا ہے تو کبھی اس کی مالداری دیکھی جاتی ہے, کبھی اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور کبھی اس کا حسن و جمال, کبھی اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اور کبھی اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری امت کے لوگوں تم دینداری کو سب سے اوپر رکھو, تم دینداری کا سب سے اوپر رکھو. اور اگر دینداری کا پاس و لحاظ ہوگا, اس دینداری کی بنیاد پر اگر تم نے کبھی کسی لڑکی سے رشتہ کرنے کی تم نے اپنے آپ میں تم نے رضامندی ٹھان لی, یہ تمہارے لیے بڑی نفع بخش کی بات ہے, یہ تمہارے لیے بڑی ضروری اور فائدہ مند کی بات ہے. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک من اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. کہ اے لوگوں اگر تمہارے پاس کسی دیندار اور کسی اخلاق والے لڑکے کا یا کسی اخلاق والی دینداری لڑکی کا اگر رشتہ آتا ہے تم اپنی بچوں اور اپنی بچیوں کی شادیاں کر دو, ان کا نکاح کر دو. اور اگر تم نکاح نہیں کرتے ہو الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, تم اپنی زندگی کے اندر ایک بڑے فتنے اور ایک فساد کے باعث بن جاؤ گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا. لیکن ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ, ہمارا علاقہ, ہمارے سماج کے اندر جو ایک بہت گھناؤنی چیز پائی جاتی ہے, بہت گھناؤنی چیز پائی جاتی ہے. انشاءاللہ یہ منکرات میں یہ چیزیں آئیں گی, لیکن سرسری طور پر جو ایک چیز بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی بچی سے جب رشتے کی بات آتی ہے سب سے پہلے لڑکے والے اس لڑکی کے گھر کی جانب پہنچتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کا حکم دیا, آپ مشورہ کرو اور اس لڑکی کے گھر پر رشتہ ڈالنے سے پہلے اس لڑکی کو جاننے والے ان کے احباب, ان کے رشتہ دار, ان کے خاندان کے تعلق سے پہلے آپ مشورہ کر لو, پوچھ لو, پھر اس لڑکی کے گھر پر جاؤ اپنے نکاح کا پیغام لے کر اور اپنی شادی کا پیغام لے کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار اس لڑکی کے گھر پر آپ جا رہے ہو, نکاح کا پیغام دے رہے ہو اور پھر اس کے بعد آپ واپس لوٹ کر آتے ہو. ایک خاندان کے پورا کا پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے, پورا کا پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے, چل دیے لڑکی کو دیکھنے کے لیے, لڑکی کو دیکھ کر واپس آئے, پورا کا پورا کھا کر, پورا کا پورا بٹور کر, لپیٹ کر چلے آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ہدیہ بھی مانگتے ہیں کہ ہم لڑکی کو دیکھنے آئے ہیں. ایسا بھکاری ہے انسان اور ایسا بھکاری ہے خاندان, ایسا بھکاری ہے مسلمان جو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے ہمارے سماج میں جاتا کون ہے؟ معلوم ہے کون جاتا ہے؟ جانا جس کو چاہیے اس کو نہیں لے جاتے, اور جس کو نہیں جانا چاہیے وہ لوگ جاتے ہیں. جانا چاہیے لڑکے کو اور لڑکے کے ماں باپ کو ساتھ میں جانا چاہیے, لڑکی کو دکھا کر واپس لے کے آنا چاہیے. لیکن جاتا کون ہے؟ پورا خاندان جائے گا, پورا خاندان جائے گا, دیکھے گا. ایک خاندان گیا, دیکھ کر آیا, کھا کر آیا, پیٹ بھر کر آیا, اور دوسرے دن اس بچی کے اوپر عیب لگا دیا. دوسرا خاندان گیا, دیکھ کر آیا, کھا کر آیا, پی کر آیا, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, بیسوں مرتبہ. اور ایسا نمک حرام اور ایسا حرام خور خاندان اس بچی کے گھر میں پہنچے گا اور دیکھے گا. دیکھنے کے بعد پورا سماج لوٹ کر آئے گا اور اس بچی کے اوپر عیب لگائے گا کہ وہ بچی گٹی ہے, وہ بچی ناٹی ہے, وہ بولتی ہے تو اس کے دانت نکل آتے ہیں, یا اس کے بال پکے ہوئے ہیں, وہ ناٹی ہے. یہ سارے کے سارے عیوب نکالنے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے کہا فی ای شیء ما رکبک, یہ اللہ رب العالمین نے صورت اللہ نے بنائی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک, اللہ نے صورت بنائی, اللہ نے چہرہ بنایا, اللہ نے دانت بنایا, اللہ نے اس کی کدکاٹھی بنائی, اللہ نے اس کو لمبا کیا, اللہ نے اس کو ناٹا کیا, اللہ نے اس کو سانولا کیا, اللہ نے اس کو گورا کیا. تم کون ہوتے ہو آواز اٹھانے والے؟ اور بعض دفعہ رشتے تو یہاں ختم ہوتے ہیں, بعض دفعہ کھانے کے بعد, سارا سامان اکٹھا کرنے کے بعد, سب کچھ لینے کے بعد, لڑکے والا لڑکا جب دیکھنے گیا, لڑکے کو تو لڑکی پسند آ گئی, لڑکے نے صاف لفظوں میں ظاہر کر دیا کہ مجھے لڑکی پسند آ گئی. اور یہ شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ ہاں لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح سے پہلے جب کسی صحابی کی بات آتی, صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول میں فلاں خاندان کی فلاں لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول
रसूल कहते हैं कि जाओ पहले देख लो और देख कर आओ फिर तुम निकाह कर लो, क्योंकि देखने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर एक मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तुम्हारे दिल के अंदर निकाह से पहले मोहब्बत पैदा हो जाएगी और शादी के बाद वो मोहब्बत तुम्हारी कराबतदारी में बदल जाएगी। लिहाजा जब वो लड़का देख कर आता है लड़की के घर वालों की तरफ से, तो लड़का कहता है कि मुझे पसंद है और मैं रिश्ता करने को तैयार हूँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद हफ्ते महीने बाद लड़के की बहन कहती है कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। रिश्ता किसको करना है? जिंदगी किसे बितानी है? जिंदगी लड़के को बितानी है, शादी उसको करना है, जिंदगी भर साथ उसको रहना है। लड़के की बहन इनकार करती है मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। बताओ हम किस समाज में जी रहे हैं? ऐसा वाकया है कि नहीं? बाज दफा लड़का जाता है, लड़के को पसंद है, लड़की के मां ने इनकार कर दिया। किस बुनियाद पर? दीनदारी की बुनियाद पर नहीं। लड़की दीनदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक दामना है, इज्जत है, अखलाक है, तौर तरीका सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन बात दफा ऐसा होता है कि लड़के की मां इनकार कर देती है इस बुनियाद पर मेरे रिश्तेदार को रिश्ता पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। हम किस समाज में जी रहे हैं? ये वही नतायज हैं, ये वही नतायज हैं और ये वही रिजल्ट हैं जो आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। हमारी नौजवान बहनें, हमारी नौजवान बेटियां जो कोर्ट में जा जाकर वो नाजायज तरीके से वो अपने नापाक इश्क मोहब्बत में वो फंस कर और उस कांटे में फंस कर वो दूसरों के साथ शादियां कर रही है, दूसरों के साथ निकाह कर रही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान बनाया और हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि बाज दफा वही बेटी, वही लड़की जिस लड़की को एक खानदान देख कर गया उसमें ऐब लगा दिया, दूसरा खानदान आया देखकर ऐब लगा दिया, तीसरा खानदान गया देख कर आया दूसरा ऐब लगा दिया। वो बेटी, वो बच्ची अपने बाप की गैरत को देख देख कर कभी बसा औकात ऐसा होता है कि वो अपने आप में समझती है मैं अपने बाप के ऊपर बोझ बनी बैठी हूँ और वो खुदकुशी कर लेती है, वो खुदकुशी कर लेती है। जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार वो अहले सरवत है और जिम्मेदार वो खानदान है, जिम्मेदार वो मुसलमान है और जिम्मेदार वो लड़का है जो अपने माँ बाप को और अपने जुर्रियत को और अपने खानदान को उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो लड़की दीनदार है, मैं शादी करूंगा तो उससे उसी से करूंगा। ये सारी की सारी बुराइयां, ये सारे के सारे मुनकरात, ये सारे के सारे रसूमात ये इस्लाम में नहीं थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सफर में हुआ और निकाह के बाद एक वलीमा हुआ, वलीमा का खर्चा लड़के की तरफ से पूरा है। बारात में जाकर इंशाअल्लाह मुनकरात में आएंगे, बारात में जाने वाले भिखारी, बारात में जाने वाले भुखमरी फकीर, ये सारे के सारे फकीर लोग हैं जो बारात में 200 400 लोग जाकर लड़की के बाप पर बोझ बनते हैं। इंशाअल्लाह बातें आगे आएंगी, लेकिन अभी आपके सामने जो ये लड़की के रिश्ते के ताल्लुक से उस बच्ची के ऊपर पैगाम देकर, उस बच्ची के ऊपर पैगाम देकर लौट कर आने के बाद 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा कभी लड़के की माँ जाती है देखने, कभी लड़के की खाला जाती है देखने, कभी लड़के का खानदान जाता है देखने, और देख के आने के बाद उस मासूम बेटी के ऊपर अगर कुछ ना बना तो कम से कम ऐब ही निकाल देते हैं कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इख्तियार दिया है। अगर तुम्हें रिश्ता नहीं पसंद, तुम्हें नहीं करना, साफ लफ्जों में कह दो कि मुझे रिश्ता नहीं करना है, कोई ऐब की बात नहीं है, आप कहीं और देख लो। ये तरीका इस्लाम का है, ये तरीका इस्लाम का, ये तरीका इस्लाम का नहीं है कि रिश्ता तुम्हें नहीं करना। और बाज़ दफा ऐसा होता है कि लड़की खूबसूरत है, लड़की दीनदारी है, लड़की के अंदर दुनिया के सारे हुनर मौजूद हैं, लेकिन इस बुनियाद पर रिश्ते को ठोकर मार दिया जाता है कि लड़की गली में लड़की का बाप देगा तो क्या देगा। ऐसे भिखारियों को मस्जिद के बाहर खड़े हो जाना चाहिए, ऐसे भिखारियों को मस्जिद के बाहर खड़े हो जाना चाहिए कटोरा लेकर, कि जो लड़की के ताल्लुक से एक रुपया एक पाई मांगते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक औरत आती है आपके सामने, उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने आप को हिबा करती हूँ आपके लिए, यानी आप मुझसे निकाह कर लो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये खूबी थी कि ना तो किसी काजी, ना किसी वली, ना किसी गवाह की जरूरत, आप जिसको पसंद कर लेते आप उससे निकाह कर लेते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी थी और ये आपकी खुसूसियत थी, उम्मत की नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो औरत आकर कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको हिबा किया, मैं अपने आप को तैयार हूँ आपके निकाह में आना चाहती हूँ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा कि मुझे जरूरत नहीं। एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जरूरत नहीं तो मेरा निकाह इनसे कर दीजिए। मेरे भाइयों, उन फकीरों के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, उन जहेज के मांगने वाले फकीरों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو میں وہ صحابی رسول بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نہیں پسند تو میرا نکاح ان سے کروا دیجیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا. آپ نے بیٹی نے اس عورت سے نہیں سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے. آج لوگ بھیک مانگے سوال کیا کرتے معلوم ہے؟ اس بیٹی کے باپ کے پاس ہوگا کیا جو مجھے جہیز میں دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تو کس خاندان کی ہے, تیرے پاس کیا ہے, کیا مال و زر ہے, کیا دولت ہے, کچھ نہیں پوچھا. صحابہ رسول سے پوچھا کہ تم نکاح تو کرو گے, مہر میں دینے کے لیے ہے کیا تمہارے پاس, مہر میں دینے کے لیے ہے کیا تمہارے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غریب صحابی, وہ نادار صحابی, کمزور صحابی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس عورت کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, یہ ایک چادر ہے, یہ ایک چادر ہے جس کو میں نے اوڑھ رکھا ہے, پہن رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اور کچھ تمہارے پاس ہے, جب تم خود اس کو اوڑھو گے تو اس کو کیا دو گے, اور جب اوڑھ لے گی تو تم کیا اوڑھو گے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنو میرے بھائیو, یہ نکاح اتنا آسان, یہ نکاح اتنا آسان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رہبر نمونہ مانا, اور ہم نے ویسٹرن کلچر, مغربی تہذیب کے اپنانے والے کو ہم نے ان کا اپنا طرز عمل گزار لیا, ان کے طریقے کو ہم نے اپنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس اور کچھ ہے. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں قرآن مجید کی وہ صورتیں یاد کر رکھا ہوں, یہ سورت سورہ مرسلات, کئی صورتوں کا نام گناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. پیارے رسول صلی اللہ